खबर है इस समय दी। रैली दे विच लखा दे हिमायतियां दा भारी इकट्ठ इस समय नजर आ रहा है। दिल्ली हिंसा मामले दे विच वांटेड है लखा सदाना। इस समय दी बड़ी खबर असीं अपने दर्शकों नूं दस रहे हां। बठिंडा दे महराज दे विच लखा सदाना दीप सिद्धू दी हिमायत दे विच रैली रखी गई सी। लखा सदाना फेसबुक दे उत्ते लाइव होके पहला ही सद्दा भेजदे ते हुण लखा सदाना रैली दे विच पहुंच चुक्या है। रैली वाली स्टेज दीयां तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते एक्सक्लूसिव महराज बठिंडा तो न्यूज़ 18 पंजाब तुहानूं दिखा रहा। बड़ी खबर है इस समय दी। तुहानूं दस दईए कि दिल्ली हिंसा मामले दे विच लखा सदाना वांटेड है। दिल्ली पुलिस दी क्राइम ब्रांच उसकी भाल कर रही है। 1 लाख रुपए का इनाम ऐलानिया गया है। इस विचाले बठिंडा के महराज दे विच जिहड़ी रैली सदी गई उस दे विच लखा सदाना पहुंच चुके। सीधा रुक करते हैं इस समय की माहौल है। साडे सहयोगी सूरज पान साडे नाल जुड़ रहे हैं। सूरज ओवर टू यू, दसो इस समय रैली दे विच की कुछ हो रहा है। बिल्कुल गौरव, बहुत बड़ी गिनती दे विच समर्थक ने जिहड़े ओह इत्थे पहुंचे हुए ने। जिस तरह का अंदेशा सानूं सीगा कि अगर इकट्ठ ज्यादा होंदा तो लखा उत्ते एंट्री जरूर करेगा। हालांकि स्टेज के उपर लखा उत्ते पहुंच गया है और काफी बड़ी गिनती में जिहड़े समर्थक ने सपोर्टर ने वो पूरे का पूरा एरिया है जिहड़ा जिस तरह के पहला असीं दिखा रहे थे कि घੱਟ लोग सीगे पर काफी बड़ी गिनती में लोग उत्ते पहुंचे ने। लोग पहुंचण तो बाद ही लखे की एंट्री स्टेज के उपर होंदी है। लोगों को हथ हिला के लखे ने संबोधन हल्का जिहा जरूर किया है और लखा कह रहा है कि किते ना किते जाके लोगों के नाल जिहड़ा जबर हो रहा है उसे नूं लैके नौजवान है जिहड़े उन्हां नूं अगे आउणा पएगा। और इस रैली दे विच सब तो बड़ी गिनती की गल की जाए तो नौजवानों की है, यूथ की है। हालांकि किसान जथेबंदियां दे जिहड़े लीडर ने उन्होंने इस प्रोग्राम तो दूरी बना के रखी है पर फिर भी काफी बड़ा इकट्ठ आपां कहते हैं कि इस रैली दे विच करन दे विच लखा सदाना कामयाब होए ने। जी बिल्कुल, तो इस समय असीं अपने दर्शकों को अपडेट कर दिए कि बठिंडा के महराज दे विच रैली हो रही है। वड्डा इकट्ठ करन दे विच लखा सदाना ते उन्हां दे हिमायती लाजमी तौर दे उत्ते कामयाब होए ने जो तस्वीरां सामने आ रही ने। पर इस सब दे विचाले तो यह भी दस दिए कि लखा सदाना 26 तरीक वाली हिंसा दे विच मुलजम है ते दिल्ली पुलिस उसकी भाल भी कर रही है। हुण दिल्ली पुलिस की टीम इत्थे पहुंचती है या फिर पंजाब पुलिस की मदद दे नाल गिरफ्तार करने की कोशिश हुंदी है या कोशिश नहीं हुंदी, यह भी एक वड्डा सवाल है क्योंकि दिल्ली पुलिस दीयां टीमां पंजाब दे विच तै गईयां ने। जीरकपुर तो गिरफ्तारी हुई सी दीप सिद्धू दी, तो ਜਿਹੜੇ नौजवान आगू गिरफ्तार किए गए उन्हों की हिमायत दे विच रैली रखी गई है। इस समय तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं महराज बठिंडा दियां जिथे रैली रखी गई। लखा सदाना दे वल्लों फेसबुक के उत्ते लाइव होकर पहला ही जिक्र किया गया सी। सवेर तो सस्पेंस बनया होया सी कि लखा सदाना पहुंचते ने या नहीं पहुंचते, ते लखा सदाना पहुंच चुके ने रैली दे विच। बठिंडा तो सूरजपान महराज रैली वाली थां तो साडे सहयोगी सूरजपान साडे नाल लगातार बने हुए ने। सूरज दसो कितना बड़ा इकट्ठ है उत्थे, किहड़े-किहड़े आगू पहुंचे हुए ने कि कोई किसान लीडर भी नजर आ रहा है या फिर इस स्टेज नौजवानों ने संभाली है? कौन कौन संभाल रहा है स्टेज नूं, कौन कौन उत्थे शामिल है इस समय इस पूरी रैली दे विच? बिल्कुल स्टेज की गल की जाए स्टेज सारी नौजवानों के हवाले और नौजवान पत्रकार जिहड़े पूनिया जिन्होंने दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया वो भी इत्थे पहुंचे ने। ते वड्डा जिहड़ा किसान लीडर है फिलहाल उसने दूरी छूट बनाई हुई है पर काफी बड़ी गिनती में पिंडां दे जिहड़े नौजवान ने वो हुम हुमा के इत्थे पहुंचे ने और काफी बड़ा इकट्ठ है। जिहड़ी इस दाणा मंडी का पूरी की पूरी दाणा मंडी है जिहड़ी भरी हुई नजर आ रही है। ट्रैक्टर ट्रालियां ते लोग केसरी रंग के झंडे ला के पहुंचे ने और सब तो बड़ी गिनती में यूथ है जिहड़ा वही नजर आ रहा और लोग स्टेज तो बड़े अनाउंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुण लीडर है जिहड़े वो साडे विश्वास पात्र नहीं रही और किते ना किते जाके नवी पार्टी या नवा लीडर बनाउण दी गल भी किते ना किते गल्लां विच करदी नजर आ रही है क्योंकि यूथ की जिहड़ी सेहत देण दी लोड़ है। यूथ है जिहड़ा वही आउण वाले टाइम दे विच सरकारां दे नाल मथा लसदा। इस तरह दीयां गल्लां बातां जां बयानबाजियां स्टेज तो निकल के सामने आईयां सी। हालांकि लखे सदाने ने हथ हिला के लोगों का धन्नवाद जरूर किया है और वड्डी गल गिरफ्तारी होनी संभव नहीं नजर आ रही क्योंकि जिहड़ी लोकल पुलिस है वो भी इन्नी गिनती दे विच मौजूद नहीं और इकट्ठ है जिहड़ा इस तरह के इकट्ठ दे विच अमूमन किसी बंदे नाल गल करनी औखी है तो गिरफ्तारी मुमकिन नहीं नजर आ रही है। दूसरे पासे जिहड़े इन्हां दे समर्थक सपोर्टर ने उन्होंने सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया कि दिल्ली पुलिस में अगर हिम्मत है तो इसनूं गिरफ्तार करके दिखा दे। फिलहाल आप कहते हैं कि कुछ टाइम बाद लखे सदाना ने दोबारा तो जो लोगों की सन्मुख होना लोगों के नाल बोलना है पर रश है जो वाकया ही देखने योग नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो सूरज तुसीं साडे नाल बने रहो। इस वड्डी खबर दे उत्ते असीं अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट पहुंचावांगे। कुछ ही देर दे विच लखा सदाना दे वल्लों संबोधित किया जाना है ते लखा सदाना अज की बोलते हैं कि किसान आगुआं दे लई कुछ बोलते हैं क्योंकि जो 26 तरीक की पूरी घटना वापरी घटनाक्रम वापरिया 26 जनवरी वाला ते उस तो बाद किसान जथेबंदियां दे निशाने उत्ते कौन सी? निशाने दे उत्ते दीप सिद्धू सी कि दीप सिद्धू भड़का के लै गया नौजवानों नूं लाल किले वाले पासे। ये जथेबंदियां दे आगू जिक्र करते नजर आए सी। खैर पुलिस ने मामले दर्ज कर ले, बहुत सारे जिहड़े नौजवान ने गिरफ्तार भी किए गए ने ते इस विचाले लखा सदाना दे उत्ते भी मामला दर्ज हो गया। इत्थों तक कि लखा सदाना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई, लगातार ट्रेस करने की कोशिश हुई। लखा सदाना तुहानूं दस दईए कि 1 लाख रुपए का इनाम भी ऐलान दिता गया।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੀੜ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਰਾਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ, ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੂਰਜਪਾਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜਪਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਸਮਝਾਓ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਰੈਲੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਹਾਣੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਦਮ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਹਾਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸੂਰਜ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੂਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ, ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਮੇਸ਼ ਉੱਥੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਯੂਥ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਥ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਰਾਮਪੁਰਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਮੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰੁਕਣ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 40,000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਈਟੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਦੱਸੋ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸੂਰਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਖੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲਾਇਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਖੁਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਓ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰਾਜ ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਖਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਐਸਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹੈਬਿਟ ਅਪਲਾਈ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟੀਮ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਥ ਹੈ ਤੇ ਜੂਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਰਾਤ ਆਈ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਮੇਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫਿਲਾ, ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ? ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਮੇਸ਼, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਮੇਸ਼, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ? ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਿਰਾਜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਆਦਮੀ ਭਗੌੜਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਦਮੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਿਆਮ। ਬਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲੋੜਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਣੇਤਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਾਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਫੜਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। He has challenged the Punjab government ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਹੀਅਰ, ਆਮ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਮ ਹੀਅਰ ਅਮੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਨਾਗਾ। 1 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਖਾਣਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਜੀ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਬਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਆਏ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਫੜਨਾ ਨਾ ਵੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਡੱਟ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਪਦਰਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੌਲਾ ਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਕੀ ਪਸਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਪਸਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਜਾਏਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਫੜਨਾ ਤੇ ਆਈਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। शंकर, की कुछ अपडेट है ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ? देखिए, इस मामले पर जो हमारे दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि वो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और जिस स्थान पर अभी मंच पे अभी लखा सिधाना है उस जगह पर जाकर कानूनी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। लेकिन वो एक दिल्ली पुलिस का आरोपी है, दिल्ली पुलिस उसको तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो उसकी नजर जो है लगातार लखा सिधाना पे है और जैसे ही इस मामले पर उचित वक्त होगा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस मामले पर औपचारिक तौर पर कोई भी बयान अभी तक क्राइम ब्रांच के द्वारा नहीं दिया गया है और जिस तरह से बकायदा अगर क्राइम ब्रांच के सूत्रों की अगर माने तो क्राइम ब्रांच की भी टीम जो है अभी पंजाब में कई स्थानों पर है, यहाँ तक कि हरियाणा में भी अलग अलग स्थानों पर है और भटिंडा में भी इस वक्त में क्राइम ब्रांच की टीम है। लेकिन यहाँ पर उचित समय का इंतजार किया जा रहा है और कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे और कानून का कहीं कानून पे सवाल ना उठे। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम जो है अपनी सतर्कता से काफी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। लखा सिधाना और इसके साथ साथ जो उसके तमाम जो अन्य दूसरे सहयोगी हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। तो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे पहुंचा है और पहुंचने के बाद आज किस तरह का बयान देता है लखा सिधाना और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर किसान आंदोलन के द्वारा जो उसकी जो भाषण होगा उस पर भी नजर होगी। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जब इस मामले में दिल्ली पुलिस को लगता है कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए उस वक्त में वो पंजाब पुलिस का सहयोग से वो एक कहा जा सकता है कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन की मदद से लखा सिधाना पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त में इंतजार किया जा रहा है उचित समय का और वो इस मामले में आगे इनका ऑपरेशन क्या है, किस तरह की मंशा है, इस मामले पर ऑफिशियल जो एक स्टेटमेंट है उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब जैसे ही इस मामले पर ऑफिशियल को स्टेटमेंट जारी किया जाएगा या इस मामले पर कहा जाएगा कि अब वो गिरफ्तारी करना जा रहे हैं तो इस मामले पर मतलब आप इस समय ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम स्टेज के ऊपर जाकर या आज तो गिरफ्तारी के लिए आगे नहीं बढ़ेगी जिस तरह का वहां पर माहौल है। शंकर, दिल्ली पुलिस की टीम जो है भटिंडा में इस वक्त में है और लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से वहां पर अभी बयानबाजी होगी, किस तरह से इसका जो मूवमेंट होगा उसको देखा जाएगा। उसके बाद उस मामले पर उचित कार्रवाई कर सकती है और इस जो लखा सिधाना है उस पर नजर रखा जा रहा है और जैसे ही कुछ उचित समय आता है उसके बाद इस मामले पर कार्रवाई किया जा सकता है। शुक्रिया शंकर, तुसी नजर बनाई रखो, अपडेट में अगे भी तुहाडे तो लेंदे रहांगे। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆਣਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੇਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆਣਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਗੌਰਵ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਥ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 4 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਨਿਊਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਮੋਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਆਉਣਗੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਰਲ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਦੀ ਨਿਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ।
तो लगता है कि नहीं करना चाहिए सी। वेरका सब सीधा कह गए कांग्रेस के बुलारे, वो कह गए कि ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ नहीं ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ठीक है, शुक्रिया सर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 25-30 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗੀ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, बीजेपी इल्जाम लगा रही है कैप्टन सरकार के उत्ते। अकाली दल ने भी केंद्र सरकार से कैप्टन सरकार को कटहरे च खड़ा कर दिता। हालांकि राजकुमार वेरका ने एक अहम अपील जरूर की कि लॉ एंड ऑर्डर ध्यान दे विच रखना चाहिए। लखा सिधाना नूं भी उत्थे जिहड़े आगू मोरी ने उन्हां नूं भी कि जाके इस तरह स्टेज के उत्ते ना पहुंचे तो ज्यादा वधिया कि इस तरीके नाल स्टेज के उत्ते या फिर जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या असीं अपडेट लगातार लैण की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस दे विच की हलचल है इस समय, ते उस तो बाद बठिंडा दे विच इस समय की हलचल है, महराज दे विच की कुछ इस समय अपडेट है। रुक करते हैं सीधा साडे सहयोगी इस समय शंकर आनंद साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। एक बार फिर शंकर जानना चाहेंगे इस समय क्या कुछ आपके पास अपडेट है, क्योंकि लाजमी तौर पर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी इस पूरी रैली के ऊपर अपनी नजर बनाए रखे होंगे, क्योंकि लखा सिधाना वहां पर पहुंचता है और करीब 25 से 30 मिनट रुका और वहां से निकल भी चुका है। निश्चित तौर पर देखिए लखा सिधाना पर आज से नहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार नजर रखा जा रहा है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से बकायदा ये हालात और वहां पे कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश में जुटा हुआ है लखा सिधाना, इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस वहां पर फिलहाल कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है, लेकिन नजर पे जरूर बनाए हुए हैं। हमारे इस मामले पर जो क्राइम ब्रांच के हमारे सूत्र बताते हैं कि वो लखा सिधाना वो चाहता है कि इस भीड़ में इस रैली के दौरान उसको गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि वो वहां पर एक अपने आप को एक हीरो की छवि जो वो बना सके और वहां का जो कानून व्यवस्था है उस पर असर हो, लोग वहां पर
हंगामा करे और वहां पे तोड़फोड़ करे, आगजनी करे, जिससे कि ये मूवमेंट जो है उसको और तैयार किया जा सके या इस किसान मूवमेंट को और दूसरे तरफ दूसरा रुख जो है उसको अख्तियार किया जा सके, उसको मोड़ा जा सके। तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए वो कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाह रही है अभी, और जब इस मामले में उचित समय होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम जारी किया जा चुका है और इस मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। तो इस मामले पर आज भी देखने का प्रयास किया जा रहा था कि लखा सेराना क्या आज इस मंच से आकर लोगों को भड़काने का काम तो नहीं कर रहा है या किस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी काफी आज इम्पोर्टेंट रहा है। हालांकि कुछ देर के लिए जरूर आया, लेकिन एक तरह से अपनी जो एक उपस्थिति है वो यहाँ पर दर्ज करके वो ये दिल्ली पुलिस को बता दिया कि वो पंजाब में तमाम लोगों के संपर्क में है, तमाम वहां पर जिस तरह से रैलियों के बीच में वो आ रहा है, तो उसके जो मंसूबे हैं वो अपने मंसूबे को बता चुका है। लेकिन इस मामले पर कब तक उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी, आखिर दिल्ली पुलिस जो है अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, इस मामले में क्या उसकी कोई औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी, वो इस मामले पर हम लोग भी अब थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में कब तक उसकी गिरफ्तारी होगी या उसको अभी गिरफ्तारी से राहत क्यों दिया जा रहा है। तो इस मामले पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस इस मामले पर औपचारिक तौर पर क्या स्टेटमेंट देती है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से एक खुली चुनौती जो है दिल्ली पुलिस को लखा सेराना ने दिया था फेसबुक के माध्यम से, वो उसी के तहत ये मंच पर आकर अपनी जो उपस्थिति जता करके वो बता चुका है। जिस तरह से वो ऐलान कर रहा था कि वो आएगा और अपने तमाम लोगों को संबोधित करेगा और अगर हिम्मत है तो दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करे। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के हाथ कानून से एक बंधे हुए हैं और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वो दिल्ली पुलिस इस तरह का जो एक रुख है वो अख्तियार नहीं कर रही है। जी शुक्रिया शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं नजर बनाए रखो, अपडेट अक्सी अगे भी तुहाडे तों लैंदे रहांगे। इस समय की वड्डी खबर असीं तुहानूं दस रहे हां, लखा सिधाना दे नाल जुड़ी हुई। लखा सिधाना बठिंडा दी महराज रैली दे विच पहुंचिया। सवेर तो न्यूज़ 18 पंजाब इस वड्डी खबर के उत्ते तुहानूं पल पल दा अपडेट दे रहा है। असीं पहलां ही तुहाडे तक जानकारी पहुंचाई सी कि साडे सूत्र दस रहे हैं कि लखा सिधाना अज दी रैली दे विच पहुंचेगा ते लखा सिधाना उत्थे पहुंचिया भी। वो तस्वीरां भी तुहाडे तक पहुंचाईयां ने न्यूज़ 18 पंजाब ने। साडी कोशिश यही है कि बिल्कुल सही जानकारी असीं तुहाडे तक पहुंचाईए। करीब 25 तो 30 मिनट तक लखा सिधाना इस रैली दे विच मौजूद रहा। कुछ ही तुसीं कह सकते हो कुछ मिनट के लिए मौजूद रहा। उत्थों हुण लखा सिधाना निकल चुका है। यह भी इत्थे काबिले गौर है कि लखा सिधाना की गिरफ्तारी को लैके कुछ दिन पहला बड़ियां अफवाहां उड़ियां, उदों बड़ा जिक्र हो रहा सी कि लखा सिधाना गिरफ्तार हो गया। न्यूज़ 18 पंजाब ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि असीं बिल्कुल सही जानकारी तुहाडे तक पहुंचाइए। जदों तक साडे जिहड़े सोर्सिस ने या फिर जिहड़े अधिकारी ने वो बिल्कुल सही जानकारी सर तक नहीं पहुंचा देंदे या पुलिस अधिकारी सर तक जानकारी उन्होंने जरिए सर तक जानकारी नहीं पहुंचती, असीं अपने दर्शकों तक वो खबर नहीं पहुंचाई। और बाद दे विच लखा सिधाना की गिरफ्तारी वाली पूरी खबर जिहड़ी हैगी है वो किते ना किते अफवाह भी निकली। खैर लखा सिधाना अज इत्थे पहुंचे करीब अद्धा घंटा रहा है ते उस तो बाद हुण स्टेज तो निकल भी चुका है। रुक करदे एक बार फिर तो साडे सहयोगी साडे नाल मौजूद ने फोन लाइन दे उत्ते बठिंडा महराज पिंड तो सूरज का रुख करते हैं। सूरज की कुछ तुहाडे कोल अपडेट है, क्योंकि 25 तो 30 मिनट उत्थे मौजूद रहा। एक फ्रेम नजर आ रहा है, सानू एक तस्वीर नजर आ रही है कि माइक दे उत्ते हाथ हिला रहे है लखा सिधाना। कि संबोधन किया गया उत्थे 2 4 5 लाइनां बोलियां गईयां या बिल्कुल संबोधन नहीं किया, दसो जरा दर्शकों। बिल्कुल जो संबोधन की गल की है सिर्फ हाथ हिला के इशारा किया, धन्यवाद किया ते उस तो बाद स्टेज के नाल ही थल्ले जगह के उपर वो बैठ जाता ते उन्हां दे नाल बैठे तस्वीरां दे विच तुहानूं पूर्व गैंगस्टर कुलवीर सिंह नरूआणा नजर आ रहे। हालांकि नरूआणा अजकल अच्छे खासे समाज सेवी बने हुए ने और इस तरह के प्रोग्रामों के शिरकत करते हैं। नरूआणा के नाल वो दस रहे हैं कि वह किते बाहर इस जगह तो उपर निकल चुके हैं, रैली वाली जगह तो कुलवीर अते उसके नाल जिहड़े लखा सिधाना वो निकल चुके हैं। हालांकि किस जगह के उपर नहीं किस जगह के उपर पहुंचे हुए तो आखिरकार अगली स्ट्रैटेजी की है, फिलहाल इससे साडी भी नजर बनी हुई है। तुहानूं पल पल की अपडेट भी गौर बसी दे रहे हैं कि आखिरकार अगली स्ट्रैटेजी की है और किस पासे जा सकते हैं। हालांकि दूसरे पासे पुलिस है वो आपका दबाव बना रही है, पुलिस इस करके दबाव बना रही है, पुलिस कह रही है कि इसनूं गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह दिल्ली पुलिस नूं ललकार एक तरह की कह सकते हैं कि ललकार रैली भी अपन कह सकते हैं कि काफी वड्डी गिनती में जिहड़े यूथ है समर्थक है वो इत्थे पहुंचे। हालांकि लखा जिस मकसद वास्ते लखे ने रैली की थी रैली नूं करन दे विच कामयाब भी होया। काफी वड्डा कट सी जिहड़ा यूथ आ वो इस जगह के उपर पहुंचे सी। हालांकि किसान जथेबंदियां ने इस प्रोग्राम तो दूरी बना के रखी सी, पर फिर भी जिस तरह की रैली का ऐलान किया गया सी, पिंडां दे विच यूथ सी नौजवान सी वड्डी गिनती च पहुंचे ने और आखिरकार स्नेहा कुल मिला के इस रैली च एक ही दिता गया कि
ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਯੂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਔਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। मैं ये भी समझना चाहना कि हुण रैली समाप्ति दे वल चली गई है, समाप्त हो गई, उत्थे लीडर हुण भी मौजूद ने या सारे निकल चुके ने? इस समय स्थिति दसो पंडाल दी, स्टेज दी। कुछ पंडाल स्टेज की स्थिति की गल की जाए तो प्रोग्राम हजे भी चल रहा है, बुलारे एक तो एक बात बोल रहे हैं, पर जिस तरह का इंतजार सी कि लखा संबोधन करेगा, हालांकि लखे ने सिर्फ हाथ हिला के नीचे बैठ के लखे ने संबोधन नहीं किया, पर एक बार उस रैली वाली जगह तो लखा निकल चुके सी। हालांकि लखा दोबारा रैली वाली जगह से आता है, बोलता है। फिलहाल इस ते साडी नज़र जरूर बनी हुई है, पर दूसरे पासे असीं दूसरे एंगल तो वेख रहे हैं कि तो नहीं कि लखा गिरफ्तारी देन चला गया हो, क्योंकि जिस जगह के उपर पुलिस गिरफ्तार करती तां भी किते ना किते बवाल होना सी, इन्ने ज़्यादा लोकां नूं दे इकट्ठ नूं समझाउणा भी किते ना किते जाके पुलिस वास्ते औखा होना सी। दूसरे पासे पंजाब पुलिस है, वो भी उन्नी वड्डी गिनती विच तैयार नहीं है। हो सकदा लखे दी पहला पुलिस नाल गलबात ही हुई होवे कि आखिरकार किस तरीके नाल गिरफ्तारी देनी है, अगर गिरफ्तारी देनी है कि नहीं, जे नहीं देनी तो तां भी हो सकता है लखा सिर्फ आपकी हाजिरी लवाउण वास्ते आया होवे, 2 मिनट हाथे ला के उस जगह चला गया होवे, सिर्फ एक संकेतक हाजिरी लवाउणी सी, क्योंकि किते ना किते जाके पुलिस नूं चैलेंज है। जिस तरह के स्टेज के उपर कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस दे विच अगर दम है तो लखे नूं गिरफ्तार करके दिखावे, वो तो उस गल दे उस गल दे उपर मोहर ही लाउणी होवे। फिलहाल ये अलग अलग तरह दी हजे तक कयास आईयां ने, उम्मीद यही जताई जा रही है कि लखा स्टेज के उपर दोबारे आउंदा है, जां लखा पुलिस के किसी जगह के उपर पुलिस के कोल बैठा है, जां लखा वाकया ही पुलिस के कोल नहीं जाना चाहता, गिरफ्तार भी नहीं होना चाहता, तो लखा किसी जगह के उपर अंडरग्राउंड हो गया। फिलहाल इत्थे साडी नज़र बनी हुई है जी। गिरफ्तारी नूं लैके अज तक ऑफिशियल तौर दे उत्ते ना पुलिस कुछ बोल रही है, ना ही लखा सधाना या उसके समर्थकों ने कुछ किया। यही कह रहे हो तुसीं, यानी कि गिरफ्तारी नूं लैके पिक्चर क्लीयर नहीं कि लखा सधाना कित्थे गया, किहनां दे नाल गया, किहड़ियां गड्डियां दे विच गया, या किस तरीके नाल पोजीशन है इस समय, कोई पिक्चर क्लीयर हो सकी होवे? पिक्चर क्लीयर तो हुण तक यही है कि पूर्व गैंगस्टर की गल की जाए कि समाज सेवी ने अजकल कुलवीर नरूआणा के नाम लखा सधाना जरूर नजर आए थे। हालांकि वो स्टेज वाली जगह तो निकल के बाहर आ चुके थे, लोगों की भीड़ तो बाहर आ गई थी और गड्डियां च बैठ गए थे। हालांकि वो अगे कितने गए है या नहीं गए, या साइड से बैठ गए ने, फिलहाल इहदे बारे कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर दूसरे पासे क्यास यही लाए जा रहे हैं कि हो सकता लखा सधाना गिरफ्तार हो, क्योंकि लखे ने यह तो मन बना ही लिया कि आखिरकार एक दिन पुलिस नूं उन्होंने फड़ ही लेना है, जो ना फड़ूगी तो पुलिस नूं सरेंडर करना पैना है। दो ही लखे दे कोल ऑप्शन नहीं। लखा यह भी सोचता होना कि जे अज एडे इकट्ठ तो बाद रैली करने तो बाद गिरफ्तार होंदा तो किते ना किते जाके लोकां दे विच भी उसदे हक दे विच किते ना किते जाके आवाज जरूर उठूगी। तां करके लखा फिलहाल 2 एंगलों ते काम कर रहा है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो पुलिस की प्राप्ति होगी, जी अपने आप जे वो गिरफ्तारी दिंदे ने किते ना किते जाके बहादुरी वाली लड़ाई लखा सोच रहे होगी। ठीक है, मैं एक होर चीज समझनी चाहना, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज साडे कोल पहुंचे ने, तो कह रहे हैं कि लखा सधाना तो हुण भी उत्थे मौजूद है। एक क्लीयर हो सकिया कि स्टेज दे उत्ते या स्टेज दे पिछे चला गया, या फिर पूरी रैली वाली थां तो ही लखा सधाना चला गया? कोई जानकारी तुहाडे कोल सूरज इस बारे? देखो, लखा एक बार जिस जगह के ऊपर बैठा सी उस जगह तो बाहर निकल के आ गया सी। असीं बार-बार यही गल कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि लखा दोबारे रैली वाली जगह ते आ गया होवे, हालांकि हजे तक नहीं आया जी, हो सकता दोबारे उस जगह ते आ गया होवे, पर हजे तक लखे सधाने ने स्टेज के ऊपर कोई भी स्पीच है गजा गलबात नहीं की है। ठीक है, तुसीं एक बार नजर जरूर बनाओ कि लखा सधाना उत्थे वापस आया या फिर स्टेज के उत्ते मौजूद है, या चला गया, या रैली वाली थां तो ही चला गया है। तो बहुत सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं। सब दे विचाले कुछ तस्वीरां साडे तक पहुंच रही ने, वो तुहानूं दिखा रहे हैं। लखा सधाना जदों उत्थे पहुंचदा तो उसकी तस्वीरां दिखा रहे हैं असीं तुहानूं। लखा सधाना एक वड्डा इकट्ठ करन दे विच कामयाब लाजमी तौर के उत्ते होया है। वड्डी गिनती दे विच लखा सधाना दे समर्थक उत्थे मौजूद सी, वड्डी गिनती दे विच उत्थे पहुंचे हुए सन। ते इस समय निकलते हुए जदों जो जिक्र हो रहा है कि उत्थों रैली तो चला गया लखा सधाना, तो उत्थों बाहर जाते हुए दी तस्वीरां ने। हालांकि वो रैली वाली थां तो चले ही गए, या फिर उत्थे मौजूद ने, या फिर दोबारा स्टेज के उत्ते आए ने। पिक्चर थोड़ी जी क्लीयर होने दे विच समां लगेगा, साडे सहयोगी जानकारी पहुंचाउणगे तुहाडे तक भी। तो लखे दी मूवमेंट के उत्ते नज़र इस समय सबदी है। लखा सधाना उत्थे पहुंचिया सी, कुछ पलां दी तस्वीरां कैमरे दे विच कैद हुईयां ने, जिहड़ियां असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लखा सधाना इस समय चर्चा दे विच है। इस समय हर किसी दे जुबान दे उत्ते लखा सधाना दा नाम क्यों है? क्योंकि दिल्ली हिंसा दे विच मुलजम बना दिता गया लखा सधाना नूं, ते लखा सधाना दी गिरफ्तारी दे लई पुलिस कोशिशां कर रही है। दिल्ली पुलिस दी क्राइम ब्रांच पंजाब दे विच कई टीमां ने, वो सिर्फ लखा सधाना दे लई नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि वक्-वक् जिहड़े मुलजम ने उन्हां दी गिरफ्तारी दे लई ने।
ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 गिरफ्तारियां, एक दिल्ली तो गिरफ्तारी 9 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ गिरफ्तारी ਹੋਈ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਇਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸੀ ਇਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਵਣਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਲੱਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਸਕਣ, ਟਿਕ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਏਗਾ, ਲੱਖਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਕੀ ਰਿਹਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਲੱਖੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੱਖੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਰਾਊਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵਾਪਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲੱਖੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਥ ਹੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਪੂਨੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਯੂਥ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਊਗੀ ਉਹ ਯੂਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜੇਕਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 1:50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1:45 ਜਾਂ 1:50 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
मैं आज बठिंडा की महराज रैली का जिक्र कर रहा सवेर का घटनाक्रम दसांगा, पर एक घटनाक्रम तुहानूं दस रहे हैं। जो लखा सिधाणा की एंट्री होंदी है इत्थे, तां एंट्री होई जबरदस्त तरीके दे नाल लखा सिधाणा के हक दे विच उत्थे नारेबाजी होंदी है ते लखा सिधाणा दे वल्लों उत्थे आके धन्नवाद किया जाता है। जिहड़े लोग वड्डी गिणती दे विच उत्थे मौजूद सी, महिलावां बहुत वड्डी गिणती दे विच उत्थे पहुंचियां होईयां ने, उन्हां दा धन्नवाद किया जाता लखा सिधाणा दे वल्लों। आके स्टेज दे उत्ते लखा सिधाणा बैठ जांदे ने ते तकरीबन 20 ਤੋਂ 25 मिनट उत्थे मौजूद रहिंदे ने। उस तो बाद माइक दे उत्ते पहुंचते ने, लग्या कि लखा सिधाणा, जिहड़ी मैं तस्वीर भी तुहानूं दिखा रहे हैं, ये लग्या कि लखा सिधाणा हुण संबोधित करनगे। लखा सिधाणा दे वल्लों जिक्र किया जाएगा इस पूरी रैली नूं संबोधन करन दा, पर तकरीबन 20-30 सैकंड या 1-2 मिनट उत्थे स्टेज दे उत्ते माइक संभालदे ने ते उस तो बाद लखा सिधाणा लोकां दा सिर्फ धन्नवाद करदे ने ते उत्थों निकल जांदे ने। लग्या कि 20-25 मिनट बाद ही लखा सिधाणा उत्थों निकल गए। लग रहा सी पहला ही कि लखा सिधाणा उत्थों जा सकते हैं। खैर लखा सिधाणा के जाण तो बाद खबरां सामने आईयां कि वो तो उत्थे गए नहीं, सिर्फ स्टेज की बैक साइड गए सी, वापस आ गए ने। तो लखा सिधाणा की तकरीबन 15-18 मिनट बाद वापसी होती है। तो वापसी स्टेज के उत्ते होंदी है। इस समय लखा सिधाणा स्टेज के उत्ते मौजूद ने। स्टेज तो संबोधित उन्होंने वालों किया जाएगा। ये दो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। एक जो स्टेज के उत्ते उन्होंने कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए माइक संभालिया और उन्होंने नाल उन्होंने हिमायती नजर आ रहे हैं। जी पहली तस्वीर जिस दे विच लखा सिधाणा जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है जो लखा सिधाणा रैली वाली थां तो, स्टेज वाली थां तो निकलते हुए नजर आए थे। हालांकि उस तो बाद दोबारा वापस आ गए तो दोबारा वापस आके उन्होंने एक बार फिर तो स्टेज के उत्ते डेरे लगा लए। तो पूरा जिहड़ा तुहानूं दस रहे हैं घटनाक्रम 1:45 तो लैके हुण तक तकरीबन सवा घंटा हो चलिया कि लखा सिधाणा महराज पिंड दे विच रैली वाली स्टेज के उत्ते या उसके आले दुआले मौजूद है। कुछ ही पलों के लखा सिधाणा का संबोधन होएगा, क्योंकि वापस आए ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ, ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੌਰਵ जी बिल्कुल पंकज, साडे नाल बने रहो, मैं तेरे को वापस आवांगा। इस समय रुक करते हैं साडे सहयोगी दिल्ली तो शंकर आनंद भी साडे नाल जुड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है, तो लाजमी तौर पर पंजाब पुलिस के कॉन्टैक्ट दे विच भी होएगा। शंकर, आपके पास क्या कुछ इस समय अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि लखा सिधाना के पहुंचने के कयास थे, वो पहुंच चुके हैं, रैली में मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस में क्या कोई कोऑर्डिनेशन है? क्या कुछ इस समय अपडेट आपके पास? देखिए, इस मामले पर जो हमारे सूत्र बताते हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के, वो अभी तक औपचारिक तौर पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं कोई पंजाब पुलिस से भी संपर्क नहीं साध रहे हैं। लेकिन जो पंजाब के अंदर, जो बठिंडा के अंदर में जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। और हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर अभी वो कोई भी एक्शन फिलहाल नहीं करने जा रहे हैं। और जिस तरह से बाकायदा लखा सिधाना की अगर बात करें तो लखा सिधाना चाहता ही है कि वहां पर जो इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब हो, और लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है तो उसके बाद
फायदा उठा करके लोगों को भड़काने या लोगों को जिस तरह से बकायदा एक नया इस मूवमेंट को अलग ही रूप देने का की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन पुलिस की टीम जो खासतौर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लखा सदाना और लखा सदाना के साथ साथ उसके तमाम जो मूवमेंट्स हैं उस मूवमेंट पे नजर बनाए हुए हैं और इस मामले पर जैसे ही उचित समय मिलता है, उचित वक्त के साथ ही इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मंच पर अभी लखा सदाना बैठे हुए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस मुख्यालय की बात कर ले या क्राइम ब्रांच के हमारे सूत्र जो पंजाब के अंदर में हैं उनकी बात कर लें, वो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले पर जब कुछ उचित समय आएगा तो उसके बाद इस मामले की जानकारी पंजाब पुलिस को भी दी जाएगी और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन करते हुए, उसके खिलाफ एक कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो फिलहाल हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि इस मामले पर क्राइम ब्रांच आगे किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देगी और किस तरह से इस मामले पर वो पंजाब पुलिस के साथ में एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए लखा सदाना को गिरफ्तार करेगी। लेकिन अभी औपचारिक तौर पर इस मामले पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है और ना ही इस मामले पर अभी पुष्टि की गई है कि अभी तक क्या उसके आगे जब लखा सदाना सामने बैठा हुआ है और उसके खिलाफ 1 लाख का इनाम भी है, उसके बावजूद उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से लखा सदाना कुछ देर पुलिस या मंच से हटा फिर उसके बाद वहां पे पहुंचा और पहुंचने के बाद जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं तो दिल्ली पुलिस को एक चिढ़ाने वाली बात होगी और एक चुनौती देने वाली बात होगी। तो यहाँ पर कितना जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ गिरफ्तारी की जाती है, कदों किवें की जाती है, एक बड़ा सवाल है। दूजे पासे क्यास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि लखा सदाना हो सकता है कि खुद पुलिस के कोल पहुंच जाए गिरफ्तारी देने के लिए। खैर इस सब वाले असीं कोशिश करेंगे कि तुहाडे तक जानकारी पहुंचाते रहिए। खास तौर पर लखा सदाना स्टेज के उत्तों अज की बोलता है कि उसके निशाने के उत्ते कौन रहिंदे ने, अज किसान आगू रहिंदे ने या फिर जिहड़े होर लीडर्स हैगे ने कौन किस दे उत्ते निशाने साधे जाते हैं, लाजमी तौर के उत्ते नजर रहेगी या फिर वो जिहड़े उसके समर्थक ने जिहड़े हिमायती ने उन्होंने अगे दे लई की लामबंद करता है कि लखा सदाना अगे की कोई रणनीति उलीकदा है या फिर किस तरीके नाल रणनीति घड़ी जाती है, इस दे उत्ते लाजमी तौर पर अज नजर रहेगी। पंकज मेरे सहयोगी साडे नाल ने। पंकज जो शंकर जानकारी दे रहे हैं, जेकर पंकज मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही है, शंकर आनंद दिल्ली तो जानकारी दे रहे हैं कि यह तो क्लीयर है कि अज वाली रैली दे विच जाके दिल्ली पुलिस लखा सदाने नूं गिरफ्तार करने का जोखिम तो नहीं चुकेगी। इस सब दे विचाले पंजाब पुलिस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि पंजाब पुलिस किस तरीके नाल लखा सदाना नूं लैके दिल्ली पुलिस की मदद करती है या किस तरीके नाल रिएक्ट करती है। की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी कोई पंजाब पुलिस के वड्डे अधिकारियों के नाल संपर्क दे विच ने, कोई फीडबैक साझी की जा रही है, की कुछ इन्फॉर्मेशन जेकर तुहाडे कोल होवे? बिल्कुल गुरव, दिल्ली क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी जिहड़े ने वो बठिंडा रेंज के जिहड़े पुलिस अधिकारी ने उन्हां दे संपर्क दे विच ने। उन्हां नाल अज ही नहीं बल्कि पिछले 15 दिनों तो लखा सदाना की गिरफ्तारी नूं लैके जो भी इनपुट मिले ने वो साझे भी किते ने और हुण जदों लखा सदाना ने एक ओपन चैलेंज दिता है या ओपन चुनौती दी है, जदों 1 लाख रुपए तक का इनाम दिल्ली पुलिस ने लानिया होया और उत्थे ही पंजाब दे विच इस तरीके दे नाल रैली रख लीती होवे ਤਾਂ एक ਵੱਡਾ चैलेंज जरूर दिल्ली पुलिस के सामने है कि गिरफ्तार किवें किया जाए। और इस वेले एक ये भी गल निकल के सामने आ रही है कि लखा सदाना आप खुद चल के गिरफ्तारी इस रैली तो बाद दिल्ली पुलिस के सामने रखेगा, ये भी अपने आप दे विच एक सवाल बनया होया है क्योंकि कुछ लखा सदाना के नजदीकी ये भी दस रहे हैं कि एक ये भी प्लैनिंग है कि रैली तो बाद उत्थे लोग की कुछ कहते हैं, अगर गिरफ्तारी देनी पैंदी है तो लखा सदाना खुद गिरफ्तारी देने के लिए कहेगा, लेकिन क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है दिल्ली पुलिस कोई भी अजिहा रिस्क अजिहा कदम नहीं चुकेगी। ध्यान दे विच रखना ही है। पंकज साडे नाल बने रहो। इस समय साडे नाल हरजीत गरेवाल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सीनियर आगू ने। गरेवाल साहब किवें देखते हो, लखा रैली दे विच पहुंच भी चुकिया 1 लाख का इनाम जिस दे उत्ते? देखो स्टेट के अंदर कानून व्यवस्था लागू करना वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, पंजाब पुलिस का काम है। साफ जाहिर होंदा कि अगर उसको सभा भी करन दित्ती जाती है और
ਰੈਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਸੀ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਥ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮੌਤ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਦੇ ਰੁਪਏ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮੌਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਸੁਣਵਾ ਦਿਓ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਾਮਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਭਰਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੋਡੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ
नौजवान ने किसान ने मजदूर ने इसका बड़ी बात नहीं करके तो करूंगा क्यों तो रखता है ज्यादा चलना जा रही है तूफान पर मैं कहूँगा बात नहीं चाहना कि पंजाब उदो ही हारिया पंजाब उदो ही दबिया गया पंजाब उदो ही गुजरिया गया जब कि तूफान होए जब अभ्यास में पाते हैं जब अभ्यास में कुछ ना लग जाते हैं पंजाब हरिया जब पंजाब 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 का ऐसा होया पंजाब में कोई नहीं हुकूमत कोई सरकार का कोई गल नहीं मैं कहना बथेरे सजने गल करते कई बारी करना गिला नौजवान गिला करते हैं कि भाई तुम गदार कहते हैं तुम गदार कहते हैं कोई गल नहीं बातें पंजाब है मुल्क है मैं संघर्ष है मैं बंदे ऐसे ही है जैसे तत्व नहीं है जैसे भी बहन नहीं है जैसे किसान अहम नहीं है याद रखो जैसे तूफान होके मोर्चा हर के ना तब पंजाब ने तबाह हो जाना बर्बाद कदना सजना जमीना नहीं जानिया याद रखो सजना नस्लों का भी खात्मा तय होना साडी महान सभ्यता ने मर जाना है साडी राष्ट्र ने मर जाना साडियां बोझना ने मर जाना साडे पांचा ने मर जाना साडे इतिहास ने मर जाना साडे संस्कृति ने मर ये गल याद रखो लड़ाई आपा कोई नहीं फिर की हो जूगा नहीं है कल नस्लां की है कल नस्लां की इतों मैं तो एक खास अपील करना है खास अपील करना मेरे दर्द भाईचारे लोगों कि जिन्हें जितना बड़ी शमूलियत मेरी चाहिए थी वैसे मेरी शमूलियत है नहीं है और शहर भी पहुंचे से बहुत बड़ी कोशिश आई बस जितना मुझे चाहिए मेरे दर्द भाईचारे लोगों को कहना चाहना है कि वो हमें छोटी है ये सरकार का सहारा छोटे से जबरदस्त ना जान दो आज मार रहे ने जान के साथ ये तो दावा मैं तीन करता मेरे दुकानदार वाले भरावां दुकानदार वाले को गुजार के साथ किया कि सोचो लगता है कि कोई गल नहीं कदे काम कर देंगे कदे मजदूर न रहेंगे तो तुम भी काम करना चाहते तो इस करके भरावो ये सोचने संघर्ष का देना किसी आप सरके का किसी धर्म से मत से जान को पता नहीं हर इंसान की रोटी रोटी लाई जाता हर इंसान का बना पुष्टा बना किसे लाई इनमें समझे रह जावे देखो समझो कि कदे सिख कर रहे हैं कदे किसान कर रहे हैं कदे मजदूर कर रहे हैं नहीं ऐसे एक कमाने की लोड़ है क्योंकि आप सारे पंजाब की धरती का ताकत है अपना फर्ज बनता है इस धरती का चाचा पंजाबी के सिर मैं तुहानू वादा करदा बस दा प्यार देख के साथ देख मान करते हो सिर्फ मैं देर कहना एक छोटे जे कुत्ते ने उसकी की बड़ी की मैं कहना बच्चा हमेशा तार होगा ना मेरे लोगों जिन्ना चिर मेरे नारा में खून दौड़ूगा ये याद रख दीजिए ये दौड़गा भी पंजाब नहीं कितने दुद्धे धरती से उठे दुद्धूगा भी पंजाब कोई घबराओ नहीं डर भी आप लोड़ नहीं कोई गल नहीं जब सरकार जी दमन करती है सरकार जी जन्म सरकार की नीति है कि लोगों को दबना चाहिए कुछ देखते हैं अपना निर्माण निर्माण होर पासे छोड़ के महान बनाया जाए ये देश छोड़ रहे ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਧੋਖੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨੇ ਆ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੋਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੱਕਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਦਾ ਖੋਦੀ ਆ ਮੁਕਾਤ ਦਾ एक ये रखा वहां पहुंचेगा जैसे को टीमें जन के लिए ये होगा वो होगा तो इस करके मैं कुछ मेरे पंजाब का भी मैं
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਦ ਹਲਕੇ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੈਠਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆਦਰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਸਤੋਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਭਰੇਖਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਲੱਗ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੰਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਰਾਤੀ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਚ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇ ਗਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ
ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦਾ ਆਂਕੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਭੇ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੇ ਭੁਗਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਰੈਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੰਚ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾਣੇ ਨੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਖੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰੱਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਪੂਨੀਆ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ 1-2 ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਭਖਦਾ ਗਿਆ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 2-3 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਅੱਛਾ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ
क्योंकि दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तलाश लगातार जारी है, पर ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੂਰਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ? ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦਾ ਟੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਖੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੰਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਕੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, घी और गा ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ MSP रहेगी, ਮੰਡੀਆਂ रहेगी और ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੋ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੀੜ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣੇ, ਹੋਸਪਿਟਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਿਕ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਉਹ ਤਾਂ 27 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 28 ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ 27 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 28 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।